ओडिशा रे विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में साधारणतः जानवाहन में अग्निकांड संख्या अधिक मात्रा देखा जाए। रिपोर्ट अनुसार 2025 मसीहा जनवरी एप्रिल मास मध्य मोट 183 अग्निकांड घटी बेले 2026 मसीह समान अवधि में यही संख्या 349 को वृद्धि पाई। ईवी कार, बाइक, ट्रक, बस, ऑटो, ट्रैक्टर, आम्बुलांस एवं जेसीबी भली विभिन्न प्रकार जानवाहन गुड़िकर सठिक भाव में रक्षणाबेक्षण किपरि करिवे एवं नियमित भाव में घटुवा अग्निकांडर मात्रा को किपरि रोका जाई परिबो यह संपर्क में अग्निशम सेवा महानिर्देशक डॉक्टर सुधांशु षडंगी सूचना दैछन्ति। चलित वर्ष गाड़ी मानकरे अग्निकांडर संख्या बढ़ी। गला वर्ष जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, एप्रिल 4 मास भितर 183 घटना घटी बेले यही 4 मास भितर ए वर्ष पाखापाखि 349 घटना पंजीकृत होईछि। हुए तो अधिका घटना घटी थाई पारे। आमे जहाँ चिंता करूछु जे जेहेतु ईवी रो व्यवहार बढ़ुची एवं गाड़ी रो मालिक माने बा चालक माने यथेष्ट जत्नवान होउनांती, तेणु आमको टिके अधिका सचेतनता ए दिगरे सृष्टि करने पड़िबो, अधिका सचेतन होबाकू पड़िबो। तेरे संपर्क में अधिक आलोचना करबा पई आम सहित ऑटोमोबाइल इंजीनियर ज्योतिन साहू आम सहित जोड़ी। श्रीजुक्त साहू, प्रथमे आपनको स्वागत ओटीवी को। श्रीजुक्त साहू, प्रथमे आपनठारु जानिया पई चाहिबी जे ग्रीष्म ऋतु रे काहेकि गाड़ी मोटर रे एते अग्निकांड घटुची, एहा पछरे मुख्य कोन कारण थाई पारे? प्रथमे धन्यवाद आप मानकु मते मौका देखिबारु कथा हेबे। एनिवे वर्तमान ग्रीष्म ऋतु रे जो निया लगिबार जो आमे देखुचंती जे एटा गोटे ट्रेडिशन टाइप रो गोटे क्रिएट हे गलानी। तार कारण होउची आमे माने जेहेतु गाड़ी रो प्रॉपर चेकअप ठीक टाइम रे करू नाहंती, गाड़ी रो जहा पीरियोडिक मेंटेनेंस एगुडा भी करू नाहंती। तापरे आ गोटे देखंतु 2026 रे आपनकर पेट्रोल रे आसीगला एथेनॉल। एथेनॉल टा होची हाई इनफ्लेमेबल आ सडन इनफ्लेमेबल। आ एथेनॉल टा जेहेतु हाई इनफ्लेमेबल हे होची, इतरे जदी गाड़ी जदी टेम्परेचर एरिया रे जदी खरा रे रही गला ताकू आ एवं ताकू जदी कूलिंग सिस्टम प्रॉपर न रहिला टिके निया लगिबार चांसेस भी बहुत अछि। जेंति ईवी गाड़ी रे भी सेही टाइप रो अछि। आपनकर बैटरी रे जदी कूलिंग परफेक्ट न रहिला, बैटरी रे एबेका जेतिकी ईवी गाड़ी आसीगलानी सेतरे बैटरी गुडाकर कूलिंग सिस्टम देई दलानी, किंतु आगुरु जो गुडाक थिला पुराना ईवी जेतिकी आसीतिला सेतरे कूलिंग सिस्टम नथिला। एबे धीरे धीरे ताकू डेवलप कराई गलानी कूलिंग सिस्टम पे। जदि कूलिंग सिस्टम न रहिबो से टेम्परेचर बढ़िबो। एक तो तार चार्जिंग टाइम हो बा डिस्चार्ज टाइम रे हो बैटरी रे कंजप्शन हैला में से टेम्परेचर बढ़िबो। ता सहित एटमॉस्फेयर टेम्परेचर दीटा मिसी गला माने निया लागिबार चांसेस बहुत अछि। ता बाद आपनकर पेट्रोल गाड़ी रे एटा एथेनॉल पई तो निया लागुची, एटा भी मु कहि देली। किंतु आमको सजाग हेबा पे पड़ियो, गाड़ी टिके छाई रे रखंतु, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करंतु। कौन सी जगह ऑयल लीकेज तो होनी बा तेल कौन सी जगह लीकेज तो होनी। देखिए बहुत गुड़ाए गाड़ी एमती जगह रखा होती जो मूषा काटिकी तार छिड़े गलानी बा पाइप छिड़े गलानी। से जो पाइप छिड़ेला गोटे ड्रॉप भी जो तेल पड़ुची ताले से जगहटा ओदा होइक रहिला। से ओदा हैला माने तेलर ओदा होइक रहिला माने टेम्परेचर निया लागिबार बहुत चांसेस अछि। तमरे हमको मेंटेनेंस प्रॉपर वे रे करेवा को पड़िबो। टाइम टू टाइम गाड़ी को देखिए, खाली गाड़ी चलई देले हबनी, गाड़ी को आमे निजे देखिया पे पड़िबो। जे आमे हम निज को केयर करछंती, दांत बिंदिले टैबलेट खाउछन, डॉक्टर को देखौछन, बा देखोनसी बॉडी रे किछि भी प्रॉब्लम आछुते आमे डॉक्टर को देखौछन। ठीक छै टाइप रो किछि भी गाड़ी रे आपनकर अफेक्ट आछुती आपन एक्सपर्ट को देखांतु। एक्सपर्ट ता बाबत सॉल्यूशन आपन को बाहर कर दबो। किंतु ता न करी के आमे जदी खाली गाड़ी चलेबा ताले ए सब इंसिडेंट तो हबो ही हबो। आज्ञा, तो श्रीजुक्त साहू जेमती आपन कहले पेट्रोल गाड़ी कथा जदि आमे आगो टिके आलोचना करबा, पेट्रोल गाड़ी रे इथानल व्यवहार करा जाउची एवं इथानल रो परिमाण जेहेतु वर्तमान टिके अधिका रहउची जहा अग्नि संयोग करिबारे अधिक सहायता करूची। तो जेमती कि सरकार कहिसंती आगो को इथानल रो परिमाण आहुरी अधिक बढ़िबो, तो आमुको वर्तमान कोन सब प्रिपेयर होबा पई पड़िबो, आमे ताकू केमिति मेंटेन करिबा एवं किभली भाबरे एहार प्रोटेक्शन होई परिबो?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥନଲ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆସିଲା ଯେ 85% ଏଥନଲ ଦେବେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 100% ଏଥନଲ କରିଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଥନଲ ଟା ହାଇ ଇନଫ୍ଲେବଲ ରହୁଛି ଏବଂ ସଡନ ଇନଫ୍ଲେବଲ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହାଇ ଇନଫ୍ଲେବଲ ତାର ପିକଅପ୍ ଟା ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ସଡନ ତେଲଟା ସରିଯିବ। ତେଣୁକରି ତାର ମାଇଲେଜ ଟା କମି ଯାଉଛି। ମାଇଲେଜ ଟା କମିବ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଟା ବଢେଇ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର କିଛିଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କେମିକାଲାଇଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରପର ଇଏ ମାଇଲେଜ ଟା ପ୍ରପର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି 85% ଏଥନଲ ରହିଲା ବା 100% ଏଥନଲ ରହିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତାର ଟାଙ୍କିକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଟାଙ୍କିର ଥିକନେସ ଯୋଉ ଚାଦରାରେ ଟାଙ୍କିଟା ତିଆରି ହଉଛି ସେ ଚାଦରାର ଥିକନେସ ଟା ବି ବଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଟାଙ୍କି ଉପରେ କଭର ଅପ୍ ରଖାଯିବ ଯେମିତି କୁଲିଂ ରହିପାରିବ ଟାଙ୍କିଟା ବି କୁଲ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ସେଠି ଛାଇ ନଥିବ ଖରାରେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଣ କରିବ? ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଖରା ଯଦି ଛାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଗଛ ଛାଇରେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସିଏ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଯଦି ପୁରା ଚିହ୍ନମାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡିଟା ପାର୍କିଂ ମୋର ଘରେ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛି ବାହାରେ ଖରାରେ ହିଁ ଗାଡି ଠିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କରୁଛେ ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିଆ କରିଦେଲେ କେବେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିପୂରକ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଥିବା ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ଚେକଅପ୍ କରିଥିବା ଯେ ଆମର ତେଲ ଫେଲ ଲିକେଜ ହଉନି ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ରଖା ହେଇନି କୌଣସି ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଖରାପ ହେଇନି ବା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇନି ତାହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସଟା କମ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଇଭି ଗାଡି କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଇଭି ଗାଡି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଅଧିକ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଖରା ଦିନ ସାରା ହଉଛି ରାତିରେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତ ଏହାରି ଭିତରେ ରାତିରେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବା କଣ ଇଏ ସଠିକ ନା ରାତିରେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ରାତିରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇବାଟା ମୋ ମତରେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥଣ୍ଡା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ରାତିରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଛି ଖବର ବି ଆସିଛି ଆମେ ପରିବେଷଣ ବି କରିଛୁ ଯେ ଇଭିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ରାତିରେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଥିବା ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଜରେ ବସା ହଉଛି ସେର ୱାରିଂ ଲାଇନ ଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର କଟ ଆଉଟ ଦେଇ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର ୱାରିଂ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଭି ଚାର୍ଜର ଯୋଉ ଚାର୍ଜର ଫ୍ଲୋରେ ବସା ହଉଛି ସେ ଚାର୍ଜର ଯଦି ୱିକ୍ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କଟ ଅଫ୍ ହବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭି ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭି ଦେହରେ ସେ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋମେଟିକ କଟ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କଟ ଅଫ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଓଭର ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋବାଇଲ ବି ଫାଟି ବି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାର୍ଜରେ ବସାନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ କଟ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଟ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିଲେ ଦିନ ବେଳେ ତ ଏମିତି ତ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଗରମ ଓଡିଶା କଣ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଗରମ ରହୁଛି ଦିନ ବେଳେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଭି ଗାଡି ହେଉ କୌଣସି ବି ଗାଡି ହେଉ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଇମିଡିଏଟଲି ଗାଡି ସାଇଡ କରିଦେବେ ଏବଂ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ ଗାଡି ଯଦି ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ଗାଡିକୁ ସାଇଡ କରନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ
ଆଉ ଗାଡିରୁ ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପଛରୁ କିମ୍ବା ଆଗରୁ କୌଣସି ଗାଡି ବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଜେସନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଖରା ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଖରା ଯେହେତୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମ ଗାଡିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଶରୀରର ଯେମିତି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କଲେ ସେମିତି ବି ଗାଡିକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗାଡିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏ ତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବନି ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏଡାଇ ପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ।